تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مغرب ہے یا مبنی، مغرب ہے یا مغرب مبنی، نہیں، معرب. مغرب ہاں مغرب ہے یا ہاں مبنی، اور عامل ہے یا معمول، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے تاکہ ماشاء مسند اور مسند عالیہ ظاہر ہو جائیں اور جملے کے اللہ. یہ معنی مسند الہ، یہ مسند مسند الہ الہ لفظ ہے مسند الہ ہاں. ظاہر ہو جائیں اور جملے کے معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ ماشاء اللہ. اچھا، اب اس کو آپ اپنے لفظوں میں آسان کر کے بیان کر سکتے ہیں؟ استاد جی میں ایک دوسری میرے پاس کتاب، میرے پاس جو ہے نا اصل میں کتاب استاد جی وہ ہے مولانا مفتی محمد سعید ندوی صاحب کی۔ نہیں. اس کو نہ کتاب کو نہ دیکھیں، آپ نے جو پڑھا اس کا اچھا مفہوم بیان کریں، وہ مفہوم بیان کریں، کتاب کو نہ دیکھیں بغیر کتاب، کہ استاد جی تاکہ جملہ جو ہوتا ہے وہ دو کلموں کا ہوتا ہے ہاں جی، اور اس سے کم نہیں ہوتا. اس سے کم کا نہیں ہوتا، دو کلمے کم سے کم اس کے پیچھے ہم ہونے نے چاہیے۔ پڑھا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ دو کلموں سے مل کر بنتا ہے. جی استاد جی۔ وہ دو کلمے اسم بھی ہو سکتے ہیں اور ہر فعل بھی ہو سکتے ہیں. چلو پڑھو آگے. اچھا، جی آپ نے استاد، اس وقت پڑھانا، میں سننا. آگے اچھا وہ آگے کلمے مثال جو میں ہیں وہ چاہے وہ دو ہاں کلمے جو ہیں لفظن ہوں، جیسے ضرب زید و زید قائم۔ ہاں، اب خاموش ہو جائیں. یہاں لفظوں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیں لفظوں میں نظر آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی استاد جی۔ ضرب زید و زید قائم، یہ دو جملے ہیں، دو کلمے میں سے مل کر جو ہے نا، یہ ایک جملہ بنا ہے. ضرب زید، یہ ایک جملہ ہے، و زید قائم یہ دوسرا جملہ ہے. یہ دونوں ہمیں ضرب ایک کلمہ اور زید دوسرا کلمہ، یہ دو کلموں سے مل کر ایک جملہ بن گیا. سمجھ آ گئی یہاں؟ جی استاد جی۔ ہاں. آگے ہے وا، واؤ. وا تو ویسے انہوں نے درمیان میں فاصلے کے لیے لکھا ہے. زید ایک کلمہ ہے اور قائم دوسرا کلمہ ہے. تو یہ زید قائم، یہ دو کلمے مل کر ایک جملہ بن گیا. مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی جی استاد جی۔ آگے چلیں. یا تقدیرن، تقدیرن سے مراد یہ ہوگا، آپ آگے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی تقدیرن کے صوفی. یا تقدیرن ہو جیسے اضرب کہ انتا اس میں چھپا ہوا ہے۔ ہاں، اب خاموش ہو جائیں. دیکھو، انہوں نے یہ بات شروع میں یہ کی ہے کہ جو کلمہ ہوتا ہے جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ دو سے کم نہیں ہوتا، دو ہوتا ہے یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں مثال دی لفظوں کی، جو لفظوں سے مراد یہ ہے کہ چیز ہمیں جو لفظوں میں نظر آ رہی ظاہری طور پر. زارابا ایک کلمہ اور زیدن دو کلمہ. زارابا زیدن، زید نے مارا. تو یہ ایک پورا جملہ بن گیا کہ زید نے مارا. ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. آگے انہوں نے کہا کہ زیدن یہ ایک کلمہ ہے، قائم یہ دوسرا کلمہ ہے. یہ دو کلموں سے مل کر جو ہے وہ جملہ بن گیا. تو زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. یعنی لفظی طور پر ہمیں دونوں کلمے نظر بھی آ رہے ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ آ گئی بات میری؟ استاد جی آگے اس انہوں میں نے کہا. اس میں ہاں جی ایک پوچھو. یہ ضرب زیدن جو ہے استاد جی ہاں دو جی کلمے ہیں یا دو الفاظ ہیں؟ بیٹا، یہ دو کلمے ہیں. دو کلمے وہ دو کلمے، لفظ دو کلمے ہیں نا. زارابا ایک کلمہ ہے پورا اور زید ایک کلمہ ہے پورا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ اب زید قائم، یہ بھی زید ایک کلمہ ہے اور قائم دوسرا کلمہ ہے. دو کلموں سے مل کر ایک جملہ بن گیا. آگے ہے یا تقدیرن. تقدیرن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہر نظر نہیں آ رہی چیز، لیکن مقدر ہوتی. مقدر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نا بیک فٹ میں ہوتی ہے. آپ سمجھے؟ انگلش میں آپ سمجھے کہ اس کے جی اندر جی وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ جیسے از ضروری، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر آپ پڑھیں گے شاید، آپ نے پہنچ گئے ہیں علم الصرف میں. آپ جب آئیں گے نا بحث امر پر آئیں گے نا، امر حکم پر آئیں گے، تو وہاں پہ از ضریب سیگا آئے گا. یعنی از ضریب سے مراد تو مار، حکم دے رہا ہے. تو آپ جب امر پر آؤ گے نا تو آپ یہ سیگا پڑھو گے. تو اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے. از ضریب کا معنی ہے تو مار. اور تو کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے انتا. آپ نے انت، پڑھ لیا ہوگا، جی جی پڑھ سر، لیا نا. جی جی سر۔ آپ نے عربی گرامر میں جو عربی کا مفتی عبدالوہی صاحب سے ہوتا ہے ماشاء اللہ، اس کے اندر آپ نے انتا پڑھا ہوگا کہ تو کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے. اور دو کے لیے اگر دو تم ہو، تم دونوں ہو تو انتما. اور اگر تم سب ہو، انتم. ایسی ہے نا. جی تو جی سر یہاں جی۔ انہوں نے کہا
तू मार, ये एक आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अंता ज़मीर इसमें छुपा हुआ है। लफ्जों में हमें ये एक ही कलीमा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक ज़मीर और छुपी हुई है। तो ये दो कलीमों से मिलकर एक जुमला बन गया। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है? किसी साथी को यहाँ तक कोई मसला ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है मुझसे। मैं सबके माइक खोल रहा हूँ, ठीक आ है? गया, समझ में आ गया सर। किसी साजी सा- इजरी साथी कुरान से दोबारा समझा देंगे थोड़ा सा? जी? सारी मैं अपने किसी अल्फाज में एक दफा अगर मैं बयान करूं तो आप उसमें गलती निकालिए अगर। कोई और साथी बयान करे, आपको माशाल्लाह कोई और साथी बयान करे। ये है, क्या नाम है, उस्मान अली साहब बयान करें। उस्मान अली बेटा, आवाज आ रही मेरी? हेलो, उस्मान अली साहब बयान कर दें, या क्या नाम, मैंने माइक तो सबकी खोल दिए हैं। उस्मान, आपका तो माइक खुला हुआ है, बयान करें आप। जी जी सर, मैं करूं। उस्मान दुरेज। नहीं, उस्मान अली, उस्मान अली। उस्मान भाई को पता नहीं आवाज आ रही है। जी जी साजी, अब आवाज आ उस्मान रही अली, है। हाँ आप बयान करें ना आप। सर जी पहले कोई और साथी बयान कर दें। चलो, ये अब जो पहले साथी कर रहा था वही बयान करे जी जी दोबारा। सारी जुमला जो है वो दो कलमों से बना जुमला, होता है। हाँ, दो कलिमों से बना हुआ है। आप लफ्जन भी बयान करें और तकदीरन भी बयान करें। लफ्जन से क्या मुराद है और तकदीरन जी से क्या मुराद है, मैंने उस आपको भी बताया लफ्जन। उसारी हाँ, लफ्सन में मालूम हो रहा हो कि दो वो मुख्तलिफ जो है ना कलमे हैं मालूम, और उनको जोड़ा गया है। जिस मालूम तरह जी लफ्जन, लफ्जन में हमें नजर आ रहा हो, सामने नजर वाजे नजर आ नजर आ रहा हो, रहा हाँ जी वाज़ेह नजर आ रहा हो। जैसे दराबा जाइदुन, जायद ने मारा, ये दो मुख्तलिफ हो। कलमे हैं। इन दोनों को जोड़ा है तो जुमला हाँ, बन गया कि जायद ने मारा है। एक इसकी ये किस्म है माशाल्लाह। उस्ताद जी। और दूसरी जो है वो तकदीरन जो है वो उसके अंदर छुपा हुआ हो, मतलब उस बात से पता लग हाँ, जाए कि ये ऐसा हुआ है। जैसे इजरिब, हाँ, तू मार, हाँ, तो इसमें तू जो है हाँ, वो इजरिब के अंदर ही छुपा हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आगे भी पढ़ें, आगे आप ही पढ़ें सबक। आज आज जी सबक आपने पढ़ाना है। जी उस्ताद, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। माशाल्लाह, यार क्या इससे ज्यादा हो सकते हैं? उस्ताद जी जो कलमे है ना वो एक जुमले को बनाने के लिए इससे माशाल्लाह, ज्यादा भी हो सकते हैं। माशाल्लाह। आगे, अ, आगे और ज्यादा की, और ज्यादा और की कोई ज्यादा हद नहीं। कोई हद नहीं है। माशाल्लाह। आगे, तो आगे फरमा रहे हैं कि जब जुमले की कलमात ज्यादा हों तो इसम और फेल और हर्फ को एक दूसरे से जुदा करना चाहिए। कि उस्ताद जी जब जुमले के करना अल्फाज चाहिए। ज्यादा हों उसमें इसम को, हाँ। जो जो इसम है, फेल को जो काम है, और हम्म। हर्फ को जो है वो उनको एक दूसरे से जुदा करना चाहिए। अच्छा, इसी सफे के ऊपर आप एक मिसाल लिखेंगे आप आगे। जैसे गुलामु जैदिन काइमुन, आगे मिसाल ना, पीछे की मिसाल नजर आ रही है ना? जी जी उस्ताद जी, गुलाम इसी मुनसब। इसी सफे के ऊपर आप देखेंगे ना, तो मिसाल है जैसे जैसे गुलामु जैदिन काइमुन। यहाँ पर अब कितने जुमले बा रहे हैं? ये उस्ताद जी तीन आ रहे हैं ना, इसमें जैद जो है वो इसम हो गया। तीन कलमे, गुलाम जो है, तीन कलमे हैं। जी जी हाँ जी। उस्ताद जी, तो गुलाम जो है इस वो नहीं, 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 मुनक्कर इजाफी। गुलामु जैदिन ये इसम पूरा। ये अच्छा गुलाम जैद ये इसम है, जैद का गुलाम। हाँ, जैद का का, पूरा इसम है। कायमुन खड़ा हुआ है, ये हमारा फेल हो गया। ये इसकी खबर है। नहीं, ये जी खबर है इसकी। अब अच्छा इसकी ये तरकीब भी साथ साथ, कापी पेंसिल रखी हुई साथियों ने। गुलाम जईदिन, ये है गुलाम मुजाफ, जईदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर मुब्तदा, और काइमुन इसकी खबर। मुब्तदा अपने खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। दोबारा सुनिए ये तरकीब। गुलाम जो है मुजाफ, जईदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, मुब्तदा, और काइमुन इसकी खबर। अच्छा, ये बात मेरी बेटो गौर से सुन लेना कि इसम मुब्तदा जो होता है वो हमेशा इसम होता है। मुब्तदा हमेशा इसम होता है, और खबर जो है कभी वो इसम भी हो सकती है और कभी फेल भी हो सकती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, गुलाम जईदिन ज़रबा, कि जैद के गुलाम ने मारा। अब गुलाम जईदिन ये क्या हो गया, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर मुब्तदा, ज़रबा फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर
जो है ना मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो गया। तो लिहाजा जो है ये बात याद रखना, मुब्तदा हमेशा इसम होता है, चाहे वो लफ्जन हो चाहे वो इजाफत के जरिए से हो, मुब्तदा हमेशा इसम होता है। पढ़ें आगे। तो जान ले कि जब जुमले के कलिमात ज्यादा हों तो इसम और फेल और हरफ को एक दूसरे से जुदा करना चाहिए। क्या मतलब है कि हम देखेंगे कि गुलाम जईदिन, जैसे क्या मिसाल देता हूँ, गुलाम जईद की छोटे, जाराबा जईदुन अमरन, जाराबा जईदुन अमरन, ये मिसाल है कि जाराबा जईद, जैद ने अमर को मारा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये फेल कौन सा है, फेल कौन सा है भाई, मारना मारने वाला उस्ताद जी, कौन है भाई? मारना। हाँ, अमानुल्लाह। अमानुल्लाह बेटा, इसमें आप ये बताएं कि जाराबा जईदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा, इसमें फेल कौन है, इसम कौन है और मफूल बिही कौन है? मिसाल समझ आ गई? जाराबा जईदुन अमरन, किसी और को आता है तो बताएं इसको। जी उस्ताद जी। जी हजरत जी, मैं बताऊं? ज़रबा जो है हाँ वो बताएं। फाइल है जी, ज़रबा जाराबा क्या फाइल है? है, फाइल जाराबा फाइल फाइल है, जाराबा जी फेल हो जी गया। फेल जी जी। फेल। जैद जो है वो इसम क्या? है, फाइल भी है, इसको इसम भी है, और अमर जो है वो मफऊल है। हेलो। उस्ताद जी की आवाज कट गई। ये आवाज नहीं आ रही। उस्ताद जी की आवाज कट गई मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ड्रॉप हो गए हैं शायद। हाँ, तब तक नहीं, ऑल राइट। अच्छा, ये सारे भाई इसको दोहरा लेते हैं दोबारा। जी बिल्कुल। जी जी माशाल्लाह। ज़रबा ज़ैदुन अमरन। समझ तो आ गई है ना। वैसे जुमला जो है वो दो कलमों से बना होता है कम से कम, और वो दो जी जी कलमे जो है, एक जो है वो जाहिरन भी, वो लफ्जन सामने हो, जाहिरन पता लग रहा हो, और दूसरे तकदीरन है, वो भी कलमा ही होता है एक वर्ड इजरब, लेकिन वो जो है उसके अंदर ही वो छुपा हुआ है अंता। तो और इससे ज्यादा भी हो, और ज्यादा की कोई हद नहीं है। और जब जुमला लंबा हो जाएगा तो उसमें इसम। चले ज्यादा मौलाना साहिब आए चले गए। जी जी, वो उस्ताद जी में ख्याल में उनका चले नेट गए, चला उनका गया लीव नेट कर। का। हाँ जी जी। तो अभी ज्या- अल्फा ज्यादा हाँ जी। ज्यादा लंबा जुमला हो तो जान लेंगे जुमले के कलमात ज्यादा हो। जुमला के कलमात ज्यादा हो तो इसम और फेल और हर्फ को एक दूसरे से जुदा करना चाहिए। ठीक है। अब जो साजी ने वो पूछा था, ज़रबा जाइदुन अमर, इसमें जाइद जो है वो इसम है, ज़रबा फेल है, और अमर जो है वो अमरान अम्र मफूल है। मफूल है, जिसको मारा गया, जिस पे उस्मान वो भाई, काम हुआ है ना। जी जी। ये दोम और सोम क्या है? दोम और सोम, दूसरा और तीसरा दूसरा और तीसरा। नहीं, हाँ जी। ऊपर। जी जी वो तीन किस्म के मुरक्कब, तीन किस्म के हैं, इजाफी, बनाई और मनसर। तीनों की डेफिनेशन इस तरह दी हुई जी जी, एक उस्मान सेकंड। जा रहे हैं, इनसे सुन रहे हैं हम। ये ऊपर ऊपर, फील्ड के ऊपर, सोम। है। जी, ये मरकब तीन किस्म बनाई। के मुरक्कब जी के जी, तीन सोम, हाँ किस्म जी। है, मुरक्कब मरकब इजाफी, मना मुरक्कब मना बनाई। मना और सर्फ। हाँ सर। जी जी, यही। मना और सर्फ। इनका क्या मतलब है? ये है वैसे काफी मुश्किल, लेकिन चले इसको भी दोहरा लें, पहले इसको दोहरा लें तो अगले ऊपर, को ऊपर से उधर रिवाइज वाले। कराए ना कल पहले ऊपर थोड़ा। से कल रिवाइज दोम करें। उस्ताद को साहब ने दोहरा दें बताया, उस्मान भाई। जी जी। कल उस्ताद साहब ने बताया कि जैसे गुलाम जैदन,
زید کی اضافی صفت ہے غلام، تو اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. جبکہ جو مرکب بنائی ہے اس کے اندر بنائی. دو اسم ہو، ایک کے ساتھ اگر کوئی حرف ہو یعنی دوسرے اسم کے ساتھ، لیکن اس حرف کو نکال کے ان کو ایک ہی جملہ بنا دیا جائے. جیسے عہد اشر، واو ان کے بیچ میں تھا، عہد و اشر، ان کو عہد اشر کہا جائے گا. تو یہ مرکب بنائی ہو گیا. جی، تیسرے اور میں یہ عموماً دوسرے جو ہے وہ گنتی میں استعمال ہوتا ہے، جی، تو یہ عہد مرکب بنائی اشرہ ہے. سے تیسرا اشرہ تک ہے. جی جی. تیسرا جو ہے منصرف جو ہے اس میں دوسرے اسم کے ساتھ حرف نہیں، تو اس کو بھی اسی طرح دونوں اسموں کو ملا کے ایک جملہ بنا دیا جائے تو اس کو منصرف کہا جائے گا. تو یہ تین قسمیں ہیں مرکب: اضافی، بنائی اور منصرف. بہت مناسب، ماشاء اللہ. اس کو بار بار دہرانا پڑے گا تو ذرا ذہن میں کلیئر ہو گیا. ویسے پہلے دو کا تو ہے یہ منع اور صرف اچھا، جو ہے نا. یہاں ہم سینٹینس بنانے کی بات کر رہے تھے شاید، دو ورس ہوں تو جی 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 ہمارا جی، سینٹینس بن مرکب ہے جاتا نا. ہے. جی جی. اچھا، مرکب سینٹینس کو کہتے ہیں. مرکب کہتے ہوتے ہیں مجموعے کو نا، مرکب. مجموعہ مطلب. ہاں. دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب. مفرد جو کہ اکیلا لفظ ہو جس کی اکیلی میننگ ہو. مرکب اکیلا. جو دو یا سے دو یا دو سے زیادہ الفاظ پہ بنا ہو اچھا تو اس کو اچھا اچھا، مرکب صحیح کہا صحیح جائے گا. صحیح. دو سے زیادہ مفرد الفاظ کا مجموعہ جو ہے نا اس کو مرکب کہتے ہیں. اس کی پھر آگے سے تین اقسام ہیں: مفرد ایک مرکب کو کہتے اضافی ہیں. ہے، مرکب بنائی ہے، اور مرکب منع اور صرف. کیا مرکب اور جملہ ایک ہی چیز نہیں؟ جی جی، جملے کی ہی، یہ کلمات کی ہی قسمیں ہیں. پر مفرد اور اس میں مرکب دو ان کی فردہ. کلمے ہوں شاید. دیکھیں اس جی کو نا جی کلمے سے مراد لفظ ہے اور نا؟ ایک مفرد سیکنڈ، مفرد اس کو مرکب دیکھیں میں نا. صرف ایک ہی لفظ ہوگا شاید، ایسے. جی اس جی کو یہاں ایسے ہی سے ہے، ایک لفظ ہے اور ایک ہی اس کی وہ دلالت کرتا ہے ایک ہی معنی کے اوپر. تو ایک ہی لفظ اسے ایک ہم میننگ، اس کو مفرد. مرکب مفرد کہیں گے. جی، جو منع صرف ہے اس میں بال بک کا جیسے مثال دی گئی ہے کہ بال شہر کا نام، بک اس کا بانی کا نام، تو ملا کے ان کے اندر کوئی حرف نہیں تھا تو بال بک ایک ہی لفظ پڑھا جائے گا. تو یہ منع صرف ہو گیا، اس میں کوئی یہ اسم کے ساتھ. بھائیوں کی تھوڑی سی کنفیوژن میں دور کر دوں اپنی بھی نا. شروع سے ایک دفعہ نا یہ جی بالکل جی آغاز میں ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ دو قسم پر ہیں، ان کی دو وہ اقسام آپ ہیں عربی سے. پیج ٹھیک ہے، کھولیں ایک اوپر والا، مفرد ہے. جی جی، وہ اوپر والا نمبر پیج کھولیں. نمبر 3 کھولے نا پہلا سے. جی ٹھیک ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ دو قسم پر ہیں: مفرد جی. ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب ہے. مفرد اکیلا، ٹھیک ہے، اوکے. اور مرکب اس کا عام الفاظ میں ہم لوگ آپس میں وہ کر رہے ہیں نا، تکرار کر رہے ہیں. اور جی مرکب ہے مجموعہ، ٹھیک ہے، یعنی دو ایک سے زیادہ کا. دو نہ اب یہ زیادہ. آگے جی جی ہاں جی، ایک سے زیادہ جو ہے وہ مرکب ہو گئے. اچھا، وہ لفظ جو اکیلا ہو یہ مفرد کی ہے، اور دلالت کرے کہ ایک معنی پر اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اور وہ ایک اکیلا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا اس ایک ہی مثال معنی ہو. ہم. جی، اس کی مثال آگے پڑھتے ہیں. راجلا، اچھا، راجلن، ایک ہی راجلن لفظ ہے، ہو، دارابا. اس کی معنی ہو، سمجھیں وہ خود ایک سینٹینس ہے. وہ ہاں، اب دیکھیں نا، نہیں، وہ دارابا ہے. سینٹینس نہیں ہے، اس کو کلمہ کہا جائے گا، لفظ کہا جائے گا، عثمان وہ بھائی سینٹینس کوئی نہیں. بھی ایک مولانا لفظ جیسے صاحب آگے کتاب، شاید. قلم، رجل، ضربہ، حل، جی جی، کوئی یہ بھی سارے ایک لفظ مفرد کو ہیں. ہاں جی مفرد کہتے ہیں. جی جی، یہ سارے مفرد ہیں نا. مولانا صاحب آگے. ہاں جی یہ جو لفظ ہے یا اضرب، جی جی، میرا جو ہے نا ازرب، دیکھیں ازرب تو ہے نا تو مار، تو یہ دو دو کلمے ہیں نا اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند ہو گیا وائی فائی نا. استاد جی ہم دہرائی کر رہے تھے شروع سے، ہم نے کہا آپ. کچھ سمجھ میں آ رہا استاد جی الحمدللہ کچھ نہ کچھ بیان ہے؟ کرنے آج سے کا کچھ سبق آگے نام ساری آسان ہے. یہ دو جی جی یہ جو ہے استاد نا مرکب اور مرکب بنا، یہ دو تین بحثیں تھوڑی مشکل ہیں. یہ بھی آپ کو جب آپ ان کو سمجھو گے نا، یہ جو آگے سبق چل رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. استاد جی تھوڑی سی اگر اصلاح فرما دیں. ہم لوگ شروع سے بالکل پڑھ رہے تھے. شروع سے پڑھ رہے تھے. جی جی استاد جی، وہ صرف موٹا موٹا اپنے الفاظ میں نا، تو وہ اچھا، آپ دوہرا اگر دوں؟ استاد جی اگر آپ سن لیں اور اس میں اصلاح فرما دیں تو آسانی ہو جائے گی. شاید میرے لیے تو چلو بہت ہو جائے گی، سننے والوں تو کے لیے نیا بھی سبق شاید. نیا سبق جی نئے سبق پہ آئیں گے پہلے استاد جی.
नहीं, सबक के लिए फिर क्लास यार हुई ना, इसके लिए फिर दोबारा मैं कर लूंगा, आप एक दफा सबक पढ़ लेते हैं। उस्ताद जी वैसे दोहराई कर लें तो ज्यादा मुनासिब है। उस्ताद जी हम लोग ये ये सबक बात कर रहे थे कि अरबी में ना इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की इकसाम दो हैं, एक मुफरद है और एक मुरक्कब है। आम अल्फाज में ना मुफरद अकेले को कहते हैं, मुरक्कब मजमूए को कहते हैं, एक से ज्यादा को। ठीक है, तो फिर आगे मुफरद की तारीफ कर रहे थे हम लोग कि मुफरद वो जो है वो अकेला और वो एक मानी पर दलालत करे, उसको कलमा भी कहते हैं। ये। ठीक है, और कलमे की तीन इकसाम है। अब ठीक मेरी है, बात सुनो, आपने ये कहा ना कि मुफरद 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 की बात तारीफ करें। जी जी, मुफरद जो है वो लफ्ज है जो अकेला हो हाँ, और एक मायनी हो उसके। उसको कलमा भी कहते हैं ना। जी जी, उसको कलमा भी कहते हैं। अब उसी तारीफ को उठा के आप इसी फसल पर आ रहे, जो हमने आज शुरू पढ़ा है। जी जी उस्ताद जी, उसमें इसम आ जाएगा, फेल आ जाएगा और हर्फ आ जाएगा। मैंने कहा जो आपने अभी कलिमा की एक मुफरद की तारीफ पढ़ी, उसी तारीफ को ज़हन रखिए, आप यहाँ से पढ़े ना, कि चाहे वो दो कलमे लफ्ज़न हो, जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन और, समझ आ रही है। जी जी उस्ताद जी। आपने मुझसे एक सवाल किया था कि जब कलिमा होता है वही लफ्ज़ होता है, याद आ गया आपको सवाल? जी जी उस्ताद जी, हाँ, सवाल जुमले आ की दो, गया ना। जुमला जो है उस्ताद जी आज हम लोग पढ़े हैं ना, तो जुमला जो है वो दो कलमों का मजमुआ होता है। ठीक है, दो से कम और दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जी, अब दो कलमों में जो, हाँ जी, जी जी, जी पढ़े, आवाज कम हो गई यार। उनका माइक कौन पढ़ रहा है बंद मेरे हो साथ गया में? मेरा ख्याल है। मौलाना साहब वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद इस बार। मैंने कहा कौन साथी पढ़ रहा था? वो ये उस्मान सब पढ़ रहे थे। डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, उस्मान साहब नहीं, कोई और साथी पढ़ रहा था यार अभी। वो नूरुल अमीन था, क्यों अमानुल्लाह था? नहीं नहीं, उस्मान ही था मौलाना साहब। कौन था? उस्मान साहब। उस्मान दुरैस। माइक, मैंने माइक सबके खोले हुए हैं। जी जी उस्ताद जी, मैं उस्मान दुरेस पढ़ रहा था, मेरा माइक ही बंद हुआ हुआ हाँ, था। हाँ, उस्मान उस्मान भाई, हाँ ठीक जी है। जी जी, तो उस्ताद जी आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो जुमला जो है वो दो कलमों पे बना होता है, कम से कम उसमें हाँ दो जी, कलमे होने चाहिए। और हाँ जी, जी, कोई मसला बन रहा है इधर ना, माइक में कोई मसला बन रहा है। पढ़े, उस्मान दुरेश। जी जी उस्ताद जी, वो मेरा भी बंद हो गया था। हाँ, तो यार मैं उस्ताद जी, कोई मसला बना हुआ, हाँ जी, हाँ, पढ़े पढ़े आप। जुमला जो है वो दो कलमों से बनता है, कम से कम दो कलमे होने चाहिए जुमला बनाने के लिए। उसमें जो है ना वो दो कलमों की भी दो इकसाम है। ठीक है, एक वो दो कलमों से ज्यादा हो सकते, दो कलमे लफ्सन हो, जैसे दराबा जाइदुन, कि जायद ने मारा, ये दो कलमे हैं। ठीक है, वह जाइदुन कायमुन, या जायद खड़ा है। ठीक है, ये जाहिर हो रहा है कि ये दो कलमे हैं इसमें। या तकदीरन हो, तकदीरन की मुराद ये कि उसके अंदर छुपा हुआ हो। ठीक है, जैसे इजरिब, तू मार। ठीक है, तो इसमें तू जो है वो इजरिब, मार के इजरिब के अंदर ही छुपा हुआ है अंता जो है। ठीक है, तो जी, ये उसकी, ये भी जुमला ही है, मुकम्मल जुमला है। माशाल्लाह। और इससे ज्यादा भी उस्ताद जी हो सकते हैं, और ज्यादा की कोई हद नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो हमें इसम, फेल और हर्फ को अलहदा अलहदा करना होगा, अब एक दूसरे यहाँ से तक जुदा आपको करना। समझ में आ गई मिसाल, आपको यहाँ तक जी समझ जी में आ उस्ताद गया? जी, यहाँ तक आ गया। चलो, अच्छा आगे है। हम तो इसम और फेल और हर्फ को अदा करना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन मोरब है या मबनी है, और आमिल है या मामूल है। अब देखें, मोरब वो होता है जिसके आखिर की हरकत बदलती रहे। मोरब की तारीफ सुन लें। जी जी मोरब वो उस्ताद। लफ्ज होता है जिसकी आखिर की तारीफ बदलती रहे। मैं आपको मिसाल समझाता हूँ।
جیسے زارابا زیدن زید نے مارا، اب آخر میں پیش ہے زارابا 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 عمر زیدن، اب زید کے آخر میں اب دو زبر آ گئی، حرکت بدل گئی، جی سر جی زارابا زارابا زیدن زارابا عمر بالزید، تو اب آخر میں زید کے کیا گئی، زیر آ گئی، صحیح ہے، جی جی سر جی حمزے نے مضرب وہ حرکت ہوتا ہے استاد جی جس کی آخر کی حرکت بدلتی رہے. بدلتی رہے، عامل کے بدلنے سے، عامل کے بدلنے سے جس حرف کی آخر کی حرکت بدلتی رہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مورب کہتے ہیں، یعنی ایسا اسم جس پر عامل اثر انداز ہو تو اس کی آخر کی حرکت بدل جائے، عامل جیسے عامل عمل کرنے والا بدلتا رہے گا ایسے ہی اس کی حرکت بدلتی رہے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جاءنی زیدن، جاءنی زیدن، یہاں پر زید کے اوپر کیا ہے، پیش، ڈبل پیش آ رہی ہے، دو پیشیں آ رہی ہیں، ایک پیش ایک الٹا پیش ہے. مررت بزیدن، مررت بزیدن، یہاں زید کے نیچے دو، زید کی دال کے نیچے دو زیریں آ رہی ہیں، جیسے عامل بدل رہا ہے ویسے ہی اس کی حرکت بدلتی ہے. رأیت زیدن، پہلے کا مطلب یہ ہے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، یہاں پر زید کے اوپر پیش ہے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، یہاں زید کے آخری حرف جو ہے نا اس پر دو زیریں آ رہی ہیں. اور رائی تو زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو یہاں زید کے اوپر دو زبر آ رہی ہیں. تو جیسے ہی عامل بدل رہا ہے ایسے ہی جو ہے نا اسم کے آخر کی حلف جو ہے نا حرکت بدلتی رہے تو اس اسم کو مورب کہتے ہیں. یہ بھی استاد آگے جی ہے اس مبنی، اسم قسم ہے نا مورب سے. ہاں جی، ہاں مورب. آگے پڑھیں، آگے ہے جی مبنی. سر مبنی وہ ہوتا ہے جس کی حرکت بدلے ہی نہ، جیسے جاءنی ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بہا اولائی. یہ اقسام میں کل کو آپ کو نا کاپی پہ لکھ کے آپ کو سینڈ کروں گا. جاءنی ہا اولائی، میرے پاس فلاں آئے، رأیت ہا اولائی، میں نے فلاں کو دیکھا، اور مررت بہا اولائی، میں فلاں کے پاس سے گزرا، یعنی ان لوگوں کے ہا اولائی یعنی ان کے پاس سے گزرا. تو یہاں پر تینوں حالتوں کے اندر جو ہے نا کوئی اعراب میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو یہ اس سے مراد یہاں یہ کیا ہے، یہ مبنی ہے ہا اولائی. سمجھ آ رہے ہیں؟ جی جی استاد جی عامل ہے یا معمول ہے، عامل وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہو، اور معمول وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا گیا ہو. جیسے زارابا زید عمرن، یہاں پر عامل کیا ہے، زید ہے، زید نے عمر کو مارا. زارابا زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، یہاں پر جو ہے نا عامل زید ہے اور عمرن معمول ہے جس کو مارا گیا ہے. اور ٹھیک ہے، استاد جی مارا جو ہے وہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ نہیں مارا تو فیل ہے نا بیٹا، وہ فعل ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا وہ تو استاد. فیل ہے نا، فیل کے اندر تبدیلی نہیں آتی نا، اچھا ٹھیک ہے سر. اسم میں تبدیلی آتی ہے نا، اسم میں تبدیلی آتی ہے، اسم مورب ہوگا یا مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا استاد جی. آگے ہے، اور مورب ہے یا مبنی ہے، اور عامل ہے یا معمول ہے، اور جاننا چاہیے کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے. کیا مطلب کہ یہ مسند الیہ ہے اور یہ مسند ہے. مثال کے طور پر زید قائم، زید کیا ہے، مسند الیہ ہے، اور قائم مسند ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے. زید مسند الیہ مبتدا ہے اور قائم مسند اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں اور جملے کے معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائیں. اب بتائیں کہ اس کے اندر کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی. میں سب کے مائک کھول رہا ہوں. ٹھیک ہے، عثمان دریس صاحب، میں سب جی کے جی جو ہے نا مائک کھول رہا ہوں. جی جی استاد جی میں ایک دفعہ اس کو تو دہراؤں استاد جی تو شاید دوہرا دیں یہ آگے سے نا تو، استاد جی پہلا تو ہمیں سمجھ آ نہیں گیا تھا. امید ہے انشاءاللہ. اس کو دہرائیں، دیکھنا اس کو دہرائیں. آپ کو نا آہستہ آہستہ لے کے چلنا پڑے گا. جی تو جی سر. اس کو آپ دو، میں سب کے مائک کھول رہا ہوں نا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. سب پوچھیں، سوال کریں، جو مرضی پوچھے سوال کریں. یہ مائک کھولیں سب.
यहाँ तक तो उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो समझ आ गया, उम्मीद है बाकी भाइयों को भी आ गया होगा अच्छा ये कि ना माइक, अच्छा माइक मेरी तरफ से बंद नहीं है ये जो है ना बंद साथियों ने मेरे ख्याल अपनी तरफ से किए हुए हैं, तो माइक खोल लें सारे साथी अपनी हैं। यासिर भाई आपका माइक भी उस्ताद जी ने खोला है मेरे ख्याल में। यासिर भाई कोई सवाल करना तो चाह रहे हैं। हाँ हाँ यासिर अली भाई। हाँ, या सिर्फ करें सवाल, क्या करना है आपने? उस्ताद जी उनका माइक बंद है, वो माइक उनका यासिर का मैंने खोला है यार। यासिर भी अपने माइक पे देखें, अगर वो कांटा सा लगा हुआ है तो उसको दोबारा कर लें। उस्ताद जी आपकी तरफ से ही बंद है, सब भाई कह रहे हैं सारे। मैंने यार माइक सबके मैंने अपनी तरफ सबके किस्म खोले और हुए हैं। कैसे जुदा जुदा करेंगे उस्ताद जी? ये किस्म और खैर हक को कैसे जुदा जुदा करेंगे, बता देंगे आप? ये खुरम ये जुमान आवाज नहीं साहब, रहता? हाँ ऊंची आवाज में बोले ना, आपकी आवाज नहीं कम आ रही मुझे। मैं जी कह रहा हूँ ये वो फेल और हक को एक दूसरे से जुदा कैसे करेंगे? आवाज इसम सुनाई नहीं दे। उस्ताद जी फरमा रहे हैं कि इसम फेल और हर्फ को एक दूसरे से कैसे जुदा करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे जुदा जुदा करना है आपने। आसान तरीका है, ये मिसाल है हमारे पास आई, ये हमारे पास एक मिसाल है, जाराबा जईदुन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फेल अलग से नजर आ रहा है हमें, और जईदुन इसम ये अलग नजर आ गया, ठीक है। आगे हम इसके साथ ही कर दें, व जईदुन काइमुन, जाराबा जईदुन व जईदुन काइमुन, तो वाव हरफ आ गया दरम्यान में, तो ये हमें सारी बात नजर समझ में आ गई। ये जो इसमें इसम भी अलहदा हो गया उस्ताद जी, ज़राबा फेल भी अलहदा हो गया, और हर्फ वाह जो है वो भी अलहदा हो गया। हाँ वाह, जाराबा जईदुन, अब तर्जमा इसका सुनने, जाराबा जईदुन व जईदुन काइमुन, जैद ने मारा इस हालत में कि जैद खड़ा हुआ था, या जैद ने खड़े होने की हालत में मारा। तो यहाँ पर जाराबा फेल आ गया, जईदुन इसम ये अलग हो गया, और वाव हर्फ ये अलग हो गया। समझ में आ गई? जी जी उस्ताद जी अब समझ आएगा। और उस्ताद जी सवाल मेरा क्या एक करना है? सवाल है। जी बेटा। उस्ताद जी ये जो फाइल और मफूल और ये आमिल और मामूल ये एक चीज है? हाँ आप ऐसे ही समझ लें कि जब जुमला फेलिया होगा, दोबारा सवाल करें मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। उस्ताद जी फाइल और आमिल यहाँ से मामूल और मफूल। हाँ ये एक ही चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप दूसरे लफ्जों में ये समझें कि जैसे जैसे तनवीन पेश, तनवीन को और जो पेश और उल्टा पेश को, इनको एक कहते हैं। और और जेर, फतह को जबर कहते हैं, और जेर को मजरूर कहते हैं। ऐसे ही आमिल को जो है फाइल है, इसको आमिल भी कहते हैं। फाइल को करने वाला है ना, तो करने वाले को आमिल कहेंगे। और मामूल, मामूल से बात जिस पर अमल हुआ हो, मफूल है, तो उसको हम मफूल कहेंगे, ठीक है। और जो अमल हुआ हो उसको फेल कहेंगे। अब समझ में आ गई मेरी बात? जी उस्ताद जी। जाराबा जईदुन अमरन, इसमें जो है ना फेल जो है वो जाराबा है, और जईदुन फाइल भी है और आमिल भी है, क्योंकि ये अमर को मार रहा है। तो इसको इसलिए क्योंकि ये अमल कर रहा है ना, अमल मारने वाला जी अमल कर रहा है, तो इसको हम आमिल कहेंगे। और और कर क्या रहा है, ये मार रहा है, इसको हम फेल कहेंगे। और किसको मार रहा है, अमर को, तो अमर को हम मामूल कहेंगे। तो तरकीब इसकी ये बनेगी, जाराबा फेल, जईदुन फाइल, और अमरन मफूल भी। जाराबा फेल अपने फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। मेरे बेटो ये तरकीबें अपनी साथ की साथ लिखते रहना, ये आपको आगे जाके बहुत फायदा देंगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर इबारत की तरकीब आपको करवाता जाऊँ साथ साथ, ठीक उस्ताद है। जी आज वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी और सबक जो है समझ आ रहा है। किसी साथी ने सवाल करना है तो समझ, आज सबक आसान था, मतलब आप लोग हजरात ने तवज्जो भी की। मेरी एक बात याद रखना बेटा, अगर ना आप तवज्जो से सबक को पढ़ोगे तो ये सबक आसान भी है ना हमीर, और अगर तवज्जो नहीं दोगे तो फिर इंतहाई मुश्किल भी है, ठीक है। उस्ताद जी यासिर बस भाई कह तवज्जो। रहे हैं कि हाँ पेपर जी। कैसे होंगे, वो पेपर उस्ताद जी कहते पेपर पे लिख के बताऊंगा, वो गालिबन उन्होंने समझे पेपर होंगे।
हाँ हाँ, मैं भी यार इसके बारे में सोच रहा हूँ कि आपके इम्तिहानात का क्या शेड्यूल होगा ना। तो नहीं उस्ताद जी, वो आपने कहा था ना कि इस अल्लाह जुमले खैर। को मैं कल लिख के बताऊंगा, वो आपने मिसाल दी थी ना इसकी, मोहरब की और मबनी की। मैं ना, हाँ, असल में मेरे पास थोड़ा सा ना, मैं अभी हम अपने साथी हैं यार, आपस में दोस्त भी हैं और सारी बात मैं खुल के बता, अभी मुझे तक जूम ऐप का यानी सही इस्तेमाल नहीं आ रहा। ठीक है। जी सर, मेरे ख्याल में वो बाकी वो फोरम रहमान में तो भी कह रहे हैं कि व्हाइट माइक बोर्ड पर खोल मैं दें। इंशाल्लाह इस बोर्ड के ऊपर ही है ना, डायरेक्टली आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि व्हाइट